कौस्तुभहार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतस्तन्तराणि तृणाल्मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सदस्य महदाभयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेरे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैदिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रतिराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदाससुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभारतेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। मत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெழுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பெண் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் தரா வாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபம் முழம்பாழ்வதத்தாய் இராமானுசம் மெக்க நிறை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிலையும் தடையாது தப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రపన్న జనకూటస్థులు సామవేద సారమైనటువంటి తిరువాయిమొழிని మనకి చాలా అందమైనటువంటి గాన రూపంగా మనం ఆనందానుభవం పొందేలాంటి చక్కటి పాసుర నిర్మాణంతో ఒక జీవి పెరుమాళ్ళకి దూరమైతే, ఒక చేతనుడు భగవంతుడికి దూరమైతే
ఎంత దుఃఖపడతాడు. ఆ పరమాత్మ తత్వం తెలిసినటువంటి వాడు ఎంత దుఃఖపడతాడు అనేటువంటి ఒక భావాన్ని తీసుకొని, ఆ భావాన్ని ఆళ్వార్లుగా కొన్నిసార్లు, నాయకిగా కొన్నిసార్లు, చెలిగా కొన్నిసార్లు, తాయిమారుగా కొన్నిసార్లు చాలా అద్భుతమైనటువంటి మానసిక దశ విశేషాలను బట్టి ఆయా భావాలను ప్రకటిస్తూ చాలా అందంగా కొనసాగుతున్నారు. మనం తాయిమారు అవస్థలో ఉన్నాము. 2వ పది 4వ తిరువాయిమణిలో 3వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. తల్లికి తన కనుల ముందు ఉండేటువంటి సంతానం ఆనందంగా ఉండకపోతే ఎంత దుఃఖంగా ఉంటుంది అనేది లోకల్లో మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అయ్యో ఈ పిల్ల జీవితం ఇలా అయిపోయింది అని బాధపడే తల్లిదండ్రులు ఉంటారే, అలాగే ఇక్కడ తాయిమారు అవస్థలో ఆళ్వార్లు ఆయన పొందేటువంటి బాధని ఒక తల్లి నా కూతుర్ని ఎందుకు ఇలా చేశావు అని అల్లుణ్ణి అడిగినట్లుగా పెరుమాళ్ళని అడుగుతున్నారు అనే విచిత్రమైనటువంటి భావన ఆరోపణ చేసుకుని చాలా అందంగా పాసురాలను మనకి అందించారు. 3వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం. இரக்கமனத்தோடு எரியனை அறக்கும் மெழுகும் ஒப்பும் இவள் இரக்கமெழீர் இதற்கு என் செய்கேன் அரக்கன் இலங்கை செத்தீருக்கே. இரக்கமனத்தோடு எரியனை அறக்கும் மெழுகும் ஒப்பும் இவள் இரக்கமெழீர் இதற்கு என் செய்கேன் அரக்கன் இலங்கை செత్తీరుకే. ఆ తల్లి యొక్క మనోవేదనంతటినీ కూడా చాలా అందమైనటువంటి భావంతో ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఎందువల్ల అంటే, నువ్వు ఆవేళ రామావతారంలో సీత కోసం అన్ని చేసావు కదా, ఓహో ప్రేమించిన వాళ్ళ కోసం ఇన్ని చేస్తాడు అని భ్రమపడింది మా అమ్మాయి. తీరా నువ్వు చూస్తే ఇప్పుడు ఇంత కఠినంగా ఉన్నావు, మరి అప్పుడు అలా ఎందుకు చేసావయ్యా అని ఈవిడ ఆయన్ని అడుగుతుందండి. ఆయన ఎప్పుడో అవతారంలో ఏదో చేస్తే దానిని మా అమ్మాయికి ఎందుకు ఇప్పుడు చెయ్యవు అని నిలదీసి అడుగుతున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఒక సమన్వయ స్థితి అన్నమాట ఇది. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఇరక్కమనతోడు, ఇరక్కం అంటే దుఃఖం, దుఃఖముతో ఉన్న మనస్సు. ఇరక్కమనతోడు అంటే దుఃఖముతో ఉన్నటువంటి మనస్సు. ఆ మనస్సుతో ఈవిడ ఎరియణై అగ్నికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అరక్కుం మెజుగుం 2 పదార్థాలని చెప్పారండి ఇందులో. అరక్కుం అంటే లక్క, మెజుగుం అంటే మైనం. లక్క మైనం అనే 2 పదార్థాలు మనం నిత్యం చూస్తూ ఉంటాం కదా. వీటిని ఒక్కం పోలి ఉన్నది. మా అమ్మాయి బ్రతుకు ఎలా ఉందో తెలుసా? లక్కలా అయిపోయింది, మైనంలా అయిపోయింది. అంటే ఏంటి? ఇరక్కుమజీర్, మీరు దయచూపకపోవడం వలన, ఇదర్కు ఇందుకోసం, అరక్కన్ ఇలంగై సెత్తీరుకు, అరక్కన్ రాక్షసుడైనటువంటి రావణాసురుడిని, ఇలంగై లంకాపురిని, సెత్తీరుకు నశింపచేసిన మిమ్మల్ని ఎన్ చేయలేన్, నేనేం చేయగలను? ఇంత చేశాను మా అమ్మాయి, ఇన్ని కష్టాలు పెట్టారు, నేను ఏం చేయాలయ్యా? అసలు ఇప్పుడు ఏమి దబాయించడం అంటారే, అలాగా మా అమ్మాయికి ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టావు, ఏం చేయాలయ్యా నిన్ను? ఏమి చేయగలను అంటే, నేనేమి ఉపాయం చూపించగలను? ఇక్కడ సిద్ధాంతం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తాయిమారు అవస్థలో దృఢ అధ్యవసాయం ఉండాలి అని చెప్పుకున్నాం. అంటే నువ్వే రక్షకుడివే అని చెప్పుకున్నాం. నా దగ్గర ఏం ఉపాయం ఉంది? నా దగ్గర ఏం లేదు, నువ్వే రక్షించాలి అనేటువంటి ఉపాయ అధ్యవసాయం అనే సంప్రదాయకమైనటువంటి ఒక చక్కటి పదాన్ని ఇక్కడ మనకి అందించి, పెరుమాళ్ళ యొక్క దయ వల్లే మనం ఇవాళ ఇలా ఉన్నాం. కానీ మనం చేసినటువంటి ఉపాయాలేవి లేవు 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 అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి 118వ పేజీ చివర
மூன்றாம் பாட்டு இன்றி செயல் செய்ய கடవதாக నినైత నేరు. ఏమండి ఇలాంటి పనులు మన పాపం వచ్చినప్పుడు అంటామే ఆ పదం, అలాంటి పనులు, అది నువ్వు దయ చూపించకపోవడం అనే ఇలాంటి పనులు, అది ఏమిటయ్యా మరి అలా రాయిలా ఉన్నావు, కొంచెం కూడా దయ చూపించవు, మరి ఇలా చూపించేవాడివి అంటూ ఆ రోజుల్లో ఉన్నాదు ఉరంగాదు పలికడలై ఊరడత్తు అచ్చెలయ్యే ఎన్నయ్య సైదీరింగిరాళ్ళు. ఉన్నాదు తిండి లేదు, ఉరంగాదు నిద్ర లేదు. రామావతారాన్ని తీసుకొచ్చారండి ఇక్కడికి. రామాయణం వచ్చేసింది మళ్ళీ మనకి. ఏమిటంటే ఆనాడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతమ్మ కోసం నిద్రపోలేదు, అసలు వంటి మీద ఏమి పాకినా కూడా కొట్టుకోవాలి, ఆ ఈగల్లో దోమలో వాటిని కొట్టాలి అనేటువంటి స్పృహ కూడా లేకుండా బాధపడ్డాడని చెప్పుకున్నారే. అది ఎందుకు చేసావయ్యా? ఇది చాలా బాగుందమ్మా. నేను ఎప్పుడో రామావతారంలో మా ఆవిడ కోసం ఏదో చేశాను, అది మీకు చెప్పుకుంటారేంటి మీరు? ఆ వేళ అలా ఎందుకు చేసావు, ఇవాళ నాకెందుకు చేయవు? ఇదేం పోట్లాటమ్మా, చాలా విచిత్రంగా ఉంది మీ పోట్లాట అని అంటే, ఈ రక్తమిత్యాది. అవునయ్యా, వాళ్ళ సీత ఎవరనుకుంటున్నావు? నేనే. అంటే నమ్మాళ్ళ వారు కాసేపు సీత అయిపోయారనమాట. ఇది ఒక విచిత్రమైన భావన, అందమైన భావన. మరి ఆనాడు నా కోసం అన్ని చేసావు, ఇవాళ ఎందుకు చెయ్యవు? అలా నిలదీసి అడగడం. இரக்கம் நெஞ்சில் நெகிழ்ச்சியாதல் ஈடுபடாதல் இருப்பாదల్. ఇరక్కం అంటే దయ. దయ అంటే ఏమిటండి? మనసులో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని తీర్చేటువంటి సాధనం. నువ్వు దయ చూపించాలి అంటే అర్థం ఏమిటి? నా దుఃఖాన్ని నువ్వు పోగొట్టాలి అని. అది ఇరంగిన నెంజి ఉడయ్య ఇవళ్. ఇలాగా దుఃఖపడిపోతూ ఉన్న మా అమ్మాయి పరిస్థితి ఇవాళ ఎలా ఉందో తెలుసా? ఎరియై అణైంద అరక్కుం మెழுகும் పోలే ఉరుగా నిన్రాళ్. ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైన పదం ఇది. ఏమిటి అంటే, అగ్నికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి లక్క. అరక్కం అంటే లక్క, మెഴുகும் అంటే అది మైనం. లక్క మైనం అగ్ని దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎలా కరిగిపోతాయో మా అమ్మాయి అలా కరిగిపోతాయి. చాలా అందమైనటువంటి ఉదాహరణని ఇచ్చారు అన్నమాట. మన కంటి ముందు కనపడుతూ ఉంటుంది, అగ్నికి అవి రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి, కుతకుతా ఉడుకుతున్నట్టుగా అలా అలా సాగి 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 ఇలా అయిపోతాయి. అగ్నిలో వేస్తే నామరూపాలు లేకుండా పోతాయి. మా అమ్మాయిని అలా చేసావు పుణ్యం. ఆ లక్క మైనం ఎలా కరిగిపోతున్నాయో మా అమ్మాయి మనస్సు అలా కరిగిపోతుంది. అరక్కు మెഴുகும் ఎంగర ఇరండయ్యం நெஞ்சுக்கொன்னும் இவள் தனக்கொன்னும் மாக்கி నిర్వహిப்பாర్ పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్. మళ్ళీ ఈ పాఠం చెప్పేటప్పుడు పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనేటువంటి ఆయన ఎలా చెప్పారు, భట్టర్ వారు ఎలా చెప్పారు, రెండు అర్థాలను చక్కగా ఇచ్చారు. అందులో పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అన్నారట, నెంజుకొన్నం మనస్సు చూస్తే కరిగిపోతోంది, ఇవాళ తనొక్కొన్నం ఈవిడ చూస్తే కరిగిపోతోంది అని ఇద్దరికి రెండు విశేషణాలు చెప్పారు. చిన్న వ్యాఖ్యానం, అంతకంటే ఏం లేదు. రెండు విశేషణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి లక్కలాగా, రెండవది మైనంలాగా అని. అవి పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనే మహాపండితులు ఎలా అర్థం చెప్పారంటే, మనస్సు చూస్తే లక్కలా కరిగిపోతోంది, ఈవిడ చూస్తే మైనంలా కరిగిపోతోంది. అంటే కనపడని మనస్సు ఎలా కరుగుతోంది, కనపడే దేహం ఎలా ఎండిపోతోంది అని రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు. రెండిటికి చెప్పారు, ఒకటి మనస్సుకి, ఒకటి దేహంకి అని. కానీ நெஞ்சும் இவடனக்கு கையடை பாகையாலே இவடனக்கே இரண்டையும் ஆக்கி అరుళి చేయవర్ భట్టర్ వారు అన్నారు. ఏమండి, ఈవిడ వేరు మనస్సు వేరా ఏంటి? ఈవిడలోదే కదా మనస్సు అని అంటే, అందువల్ల రెండు విశేషణాలు ఆవిడకే వేద్దాము. ఆవిడే కరిగిపోతోంది, ఆవిడే మెత్తబడిపోతోంది, ఆవిడే ద్రవించిపోతోంది. అది మనస్సహకారం లేదే జరిగేది కాదు కదా. అందువల్ల రెండు విశేషణాలు ఆవిడికే వేద్దాము
అని చెప్పి భట్టర్ వారు చెప్పారు. ఒక చిన్న చిన్న వ్యాఖ్యానాలు అనమాట ఇవి రెండు. ఆ పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనే స్వామివారేమో మనస్సు కరిగిపోతోంది, దేహం కరిగిపోతోంది అని విడివిడిగా చెప్పారు. భట్టర్ వారేమో మనస్సు లేదే దేహం ఏం పనిచేస్తుందండి, కాబట్టి రెండు ఈవిడికే విశేషణాలుగా వేద్దాం, ఈవిడ లక్కలా కరిగిపోతోంది, మైనల్లా కరిగిపోతోంది అని రెండు విశేషణాలు ఈవిడికే వేశారు. தனக்கு கையடைப்பாகையாலே இவள் தனக்கே இரண்டும் ஆக்கி அருளிச்சை வல்பட்டர் విష్ణునా సదృశో వీర్యే ఎంగిరపడియే. ఏమంటే అన్ని విశేషణాలు ఒకడికే వెయ్యొచ్చండి అంటే, అయ్యో మీరు రామాయణం చదువుకోలేదండి, ఒక రాముడికి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారండి. విష్ణునా సదృశో వీర్యే సోమవత్ ప్రియదర్శన కాలాగ్ని సదృశ క్రోధే క్షమయా పృథివీ సమహ. ఇంకా ఇలాంటివి చాలా చాలా చెప్పారనుకోండి. ఇక్కడ ఒక 4 మనం చెప్పుకుంటున్నాం. వీర్యం, చాలా పరాక్రమంలో విష్ణువు లాంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. సోమవత్ ప్రియదర్శన, చంద్రుడు మనస్సుకి ఎంత ఆనందం ఇస్తాడో అంత ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు రామచంద్రుడు. కాబట్టి కాలాగ్ని సదృశ క్రోధే, కోపం వచ్చినప్పుడు ప్రళయాగ్ని ఎలా మండిపోతుందో అలా మండిపోయేవాడు. క్షమయా పృథివీ సమహ, ఓర్పు వచ్చినప్పుడు భూదేవత అంత ఓర్పు కలిగిన వాడు. ఇన్ని విశేషణాలు ఎవరికి వేశారండి? ఒక్క రాముడికే వేశారు. అలాగే ఇక్కడ 2 విశేషణాలు ఈవిడికే వేద్దాం అని భట్టర్ వారు దాన్ని చక్కగా ఉదాహరణ పూర్వకంగా సమర్థించి చూపించారు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఎల్లాం ఇవళ్ తన్ పడికు దృష్టాంతమాగ వేండుంబడిరే, ఇవళ్ తన్ నిలై, ఈవిడ యొక్క స్థితి ఎలా ఉందంటే లక్క సరిపోదు, మైనం సరిపోదు, ఇంకా అగ్నిలో కరిగిపోయేవి అన్ని ఆవిడకు ఉపమానంగా చెప్పాలి. అంత విరహ జ్వరంతో వేగిపోతోంది అంటారండి ఒక పదం. వేగిపోవడము అంటారు అంటే అలా అలా అలాగా కరిగిపోతోంది అని అర్థం. అగ్ని కుళ్ళే పుగలు కరిందు పోమా, అదే నిప్పులో పూర్తిగా పడిపోయింది అనుకోండి, లక్క గాని మైనం గాని రూపం కనపడకుండా పోతుంది. అసలు ఒకసారి అగ్నిలో పడితే అది ఎక్కడ వేసామో అది కనపడదు, కరిగిపోతుంది, మొత్తం రూపనాశనం వస్తుంది. కానీ ఈవిడ పని ఏమిటో తెలుసా, అటు రూపనాశనం రాలేదు, ఇటు ఉన్నావిడ ఉన్నట్టు లేదు, చావలేక బతకలేక ఉందయ్యా మా అమ్మాయి నీకోసం. ఆ చెప్పడాన్ని ఎంత అందంగా చెప్పారు. ఇది మనం మామూలుగా తెలుగులో వాడుతూ ఉంటాం కదా, చావలేక బతకలేక బతుకులు ఈడుస్తున్నామండి అని ఒక మాటను మనం అంటుంటాం కదా. అలాగట మా అమ్మాయి నిన్ను తలుచుకునేటప్పటికి అగ్నిలో పడిన మైనం, అగ్నిలో పడిన లక్క అనలేదండి. అగ్నికి దగ్గరగా ఉన్న మైనం, అగ్నికి దగ్గరగా ఉన్న లక్క అన్నాడు. అంటే అది ఏమవుతుంది, అలా అలా కరుగుతూ మెత్తపడుతూ కరుగుతూ మెత్తపడుతూ పాకుతూ ఉంటుంది. నా మనస్సు అలా అయిపోయింది. పోనా నిప్పులో పడ్డా అయిపోయేది జీవితం హాయిగా. అలా పడలేదు, ఆ దగ్గర ఉండి ఈ బాధలన్నీ నేను అనుభవింపవలసి వస్తుంది. కడక్క విరెక్కుల్ వలిగ్గం, దగ్గరగా ఉందనుకోండి మాడిపోదు, అలా కరుగుతూ ఉంటుంది. అగ్ని సకాశక్తులే ఉరుగా నిర్గమిరే, అగ్నికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల అలా కరిగిపోతుంది. ఇది మనం ఊహించుకోవచ్చు. నిప్పుకి దగ్గరగా మైనంగానే లక్కగానే పెట్టినప్పుడు అది గట్టిగా ఉంటుంది లక్క కదా, అది కొంచెం కొంచెం మెత్తబడి సాగి చిన్న చిన్న బుడగలు వచ్చి అలా 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 ప్రవహించినట్టు నా మానసిక క్షోభ, ఈ మనస్సు ఏమైపోతుందో ఏం చెప్పమంటావు, అలా 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 కరిగిపోతుంది. ముడంగ పిల్లకం పెరాలే, ఆ అగ్నిలో పెడితే ముడిందు పోయేదాన్ని హాయిగా, అటు పోవలేదు అంటే ఇటు చావలేక ఇటు బతకలేక మధ్యలో దరి తిరుక్కం పెరాదోనే పడు నోవు పడుంబడి పండ వీరే. ప్రాణాలు ఎలాగో ఉన్నాయి, కడగట్టిన ప్రాణాలు అంటారు. ఉన్నాయి ప్రాణాలు అంతే, ఎలాగో జీవితాన్ని ఈడుస్తున్నాము అంటామే. అలాంటి ప్రయోగం మా అమ్మాయికి
ఇంత కష్టం తెచ్చి పెడతావా? ఎవరిచ్చారయ్యా నీకు అధికారం మా అమ్మాయిని ఇంత బాధ పెట్టడానికి అని ఆవేదనతో తల్లి అడుగుతోంది అన్నమాట. இவள்ட செய்யது இரக்கமெழீர் నేరం ఇవళై పోలే ఉరుగవేణం ఎన్నవళై కిరామో నిష్ఠూరాలని ఉంటాయండి తెలుగులో. ఆ నిష్ఠూర వాక్యం ఒకటి ఇక్కడ ఏంటంటే, నిన్ను కూడా మా అమ్మాయిలాగా కరిగిపోమ్మని నేనేమన్నా చెప్పానా? ఎలాంటి మాట అడిగిందో చూడండి. నీరు ఇవళై పోలే, మీరు కూడా ఈవెళ్ళలాగా ఉరుగవేణం ఎన్నవళై కిరోమో కరిగిపో, నిప్పులో పడి నిప్పుకు దగ్గరగా ఉండి కరిగిపోని నేనేమన్నా అన్నాను? నొందార్ పక్కల పన్ను కృపయ్యం పండుగలేరు, బాధపడే వారి పన్ను నువ్వు ఎంత దయ చూపిస్తావో ఆ దయను చూపించు చాలు. అది నువ్వు చేయాల్సిందల్లా నీ దయను చూపిస్తే చాలు. పాసురాలన్నిటికీ అంతర్లీనంగా ఒక అర్థం పెడుతోంది. ఏమిటా అర్థము? దృఢ అత్యవసాయము. నీ దయ తప్ప జీవికి వేరొక మార్గము లేదు. ఇది లోపల సాగుతూ ఉన్న అర్థం. పైకేమో ఒక తల్లి ఒక అల్లుడిని నిలదీసినట్లుగా పెరుమాళ్ళని నిలదీస్తోంది అనేటువంటి అర్థం. నువ్వు దయ చూపిస్తే చాలయ్యా. ఇరక్క మనత్తయ్యుడేలాగా నిన్నాళివళ్, ఏ కరిగిపోయే మనస్సుతోటి ఇంత బాధపడే మా అమ్మాయికి ఏదో ఒక దారి చూపించద్దా నువ్వు? ఏమిటి? నేరిరెక్క మెజగలేరే, దయలేని వాడు అయిపోయావు. ఈవిడేమో కరిగిపోతోంది, నీకేమో దయ లేకుండా పోతోంది. ఎన్నాళ్ళు ఇలా బాధపడాలి మా అమ్మాయి? నేరి రంగాట్పిట్టాల్ ఉమ్మై పోలే ఇరుపరు నెంజే ఇవళకు కొడతలాగాదో. ఓ పని చేయనాయన, నీ మనసు చూడు రాయిలా ఎలా ఉందో అలా మా అమ్మాయి మనసు కూడా రాయి చేసేయి, సరిపోతుంది. ఇక బాధపడదు మా అమ్మాయి. ఎంత నిష్ఠూరమో చూడండి. నీ మనసు అయితే రాయిలా ఉంది, అలాంటి మనసు ఒకటి ప్రసాదించిన ఆయన ఈవిడ కూడా రాయిలా పడి ఉంటుంది. ఏ బాధ ఉండదు. ఈవిడ వేడక్కర్లేదు, నువ్వు రానక్కర్లేదు. ఉమ్మై పోలే ఇరుపదరు నెంజై, నీలా ఉన్నటువంటి కఠినమైన మనస్సుని ఈవిడకు కొడుతాలా కాదు, ఈవిడకు కూడా ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. చాలా సహజంగా ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగా ఎందుకు నాయన అలా బాధపడతావు? చంపేసేదాన్ని అంటావే. అలా నీలాగా కఠినమైన మనస్సు దానికి కూడా ఒకటి పడే నాయన. కిరర్కెన్సైగేన్, దీనికి నేనేం చేయాలి? ఉమ్ముడయ్యా, పక్క పేజీ 120వ పేజీ. ఉమ్ముడయ్య విరక్క నొజయవేదే, ఏదైనా ఉపాయాంతర సాధ్యమో విప్పేరు. అది నిన్ను పొందడానికి ఉపాయాంతర సాధ్యం ఏదైనా ఉందా? సుశర సిద్ధాంతం లోపల అలా నడుస్తారు. పెరుమాళ్ళని పొందడానికి ఇతర ఉపాయాలు ఏమీ లేవు. దృఢ అత్యవసాయము. దాన్ని తాయిమార్ అవస్థలో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు మళ్ళీ 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 నొక్కి చెప్తున్నారనమాట. పెరుమాళ్ళ కటాక్షమే ఉండాలి కానీ మనం అనుకుంటాం వీళ్ళు కారణమో వాళ్ళు కారణమో మనం ఇలా అయిపోవడానికి, వాడు అడ్డుపడ్డాడు, వీడేదో చేశాడు. పెరుమాళ్ళ దయ అనేటువంటిది ఉంటే ఎవరు అడ్డుకోలేరు. విధివాయిదిన్ను కాపారారు అంటారు. తర్వాత వస్తుంది అనమాట. నీ దయే ప్రవాహంగా వస్తే ఆపగలిగిన వాడు ఎవడున్నాడయ్యా? ఎన్ చేయగేన్, నేనేం చెయ్యాలి ఇప్పుడు? ఆవేదన అనమాట. తల్లికి ఎలాంటి ఆవేదన అంటే, ఉమ్మైరంగప్పండవో, నాయన దయ చూపించని నీ చేత దయ చూపించుకోగలనా? ఇవాళ ఇరంగామర్పన్నవో, అమ్మ నువ్వు ఏడవకుండా ఉండంతా నీ ఏడుపు ఆపగలనా? దాని ఏడుపు ఆపలేను. నిన్ను దయ కలిగించి ఎలాగైనా సరే రక్షించమని చెప్పాలి. అలా ఉంది నా పరిస్థితి మా అమ్మాయిని చూస్తుంటే. అరక్క నిలంగై శక్తిరుక్కే ఉమక్కీరక్కమింద్రియే ఒళిందాళ్, నీకంత దయలేనప్పుడు ఇవళ్ళు ఇరంగవదురు శైలై చేయదు వైక్క వేణుమో, ఈవిడ బాధపడేలాంటి పనులు ఎందుకు చేసావయ్యా నువ్వు? ఏం చేశాను నేను ఆవిడని బాధ పెట్టడానికి? అదేంటి ఆవేళ సీత కోసం అన్ని చేసావు కదా, మరి అలా చేసావు నిజమేమో, ప్రియురాల కోసం అలా చేస్తామేమో అని మోసపోయింది మా అమ్మాయి. అలాంటివన్నీ చేయకుండా ఉండాల్సింది. అప్పుడేమో గొప్పగా దయగలిగినట్టు అన్నీ చేసేసావు, ఇప్పుడేమో దయ చూపించకుండా ఉన్నావు. మా అమ్మాయి ఇలాగా బాధపడిపోతుంది.
ஒரு பிரணயினிக்கு உதவினவன் நமக்கு ఉదవానో ఎన్నేడుపడా నిన్నాள். చక్కటి ఉదాహరణ. ఆనాడు సీత ప్రణయిని, ప్రేమమూర్తి, ఆవిడ కోసం అంత చేశాడు. ఇవాళ నేను ప్రియమైనటువంటి దాన్ని నా కోసం చెయ్యడా అని భ్రమపడింది మా అమ్మాయి. ఎందుకు చేసావు ఆవేళ అలాగా? అది నీ సహజ స్వభావమేమో అనుకున్నా. ఇక్కడ మంచి నిష్ఠూరం ఉంది చూడండి. నువ్వు ఆ వేళకి అలా చేస్తే ఓహో ఇలా చేసే వాళ్ళందరినీ రక్షిస్తాడు కాబోలు అని భ్రమపడింది మా అమ్మాయి. తీరా చూస్తే అది నువ్వేదో పని మీద పనిలా చేసావు. కానీ ఒక అందమైన ఉదాహరణ ఇస్తారు ఇక్కడ చూడండి. పుషుక్కురిత్త తెజుత్తానార్ పోలే ఒండ్రువాయత్తై కొండు అదన్యార్థం నిరాదే నవ్వుపడా నిన్నాళ్. చాలా అందమైన ఉదాహరణ. పురుగుల మీద ఆకులు ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద ఆకులు, రాగాకులు గుర్తు తెచ్చుకోండి. వాటిని పురుగులు పడతాయండి, చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి. అవి అలా 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 కొట్టుకుంటూ వెళ్తాయి. ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా అవి అక్షరాల్లా కనిపిస్తాయి. దీన్ని గుణాక్షర న్యాయము అంటారు. చాలా అందమైన న్యాయం. గుణాక్షర న్యాయము అంటే పురుగు కొట్టిన ఆకు మీద కనపడే రంధ్రాలు అక్షరాలుగా కనిపించినట్లు. ఇది ఎందుకు చెప్పారు అంటే పురుగు అక్షరాలు తయారు చేయాలని తిరగలేదు దాని మీద. ఏదో దాని దారి నాకు తిరిగితే అది యువతల వాళ్ళకి అక్షరమైంది. అనుకోకుండా జరిగిందే తప్ప కావాలని చేసింది కాదు. నువ్వు చేసిన ఉపకారాలు కూడా అంతే. ఆవేళ ఏదో సీతకి చేశావు అంటే నీ గొప్పతనం నిరూపించుకోవడానికి చేసి ఉంటావు అన్నాడు కదండి. ఆ మాట కూడా ఆయన సీతమ్మ వారు వచ్చిన తర్వాత అగ్ని ప్రవేశం చేసే ముందు నేను నీ కోసం చేయలేదు, ఇవన్నీ నా ప్రతాపం చూపించడం కోసం చేశాను అని మాట అనేసాడు కదండి అక్కడ. అవునులే, నువ్వు నీ కోసం చేసుకున్నావు, అది అనుకోకుండా సీతమ్మ వారికి ఉపకారం అయింది. అలా ఇవాళ నువ్వు కూడా నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా మా అమ్మాయికి చేస్తామని నేను మా అమ్మాయి కూడా భ్రమపడ్డాం. అంటే నీకు సహజంగా అలా సహాయం చేసే బుద్ధి లేదు, డైరెక్ట్ గా తిట్టడం అన్నమాట. నీకు అలాంటిది ఏమీ లేదు. నువ్వేదో చేసిన పని అనుకోకుండా ఉపకారం అయింది, అది చూసి అమ్మాయి భ్రమపడిపోయింది, నేను భ్రమపడిపోయాను. అది అన్యార్థం ఎన్ని రాదే నవ్వుపడా నిన్నాడు. అది అన్యార్థం, అది ఇతరుల కోసం. ఇతరులు అంటే అక్కడ సీతాదేవి కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు చేస్తే అలా చేసావు, తనకు చేస్తావేమో అని భ్రమపడిన మా అమ్మాయి ఎంత బెంగ పెట్టుకుపోతుందో చూసావయ్యా. అరక్కన్ ఇలంగై సెత్తిరుక్కు ఇరక్క మనత్తోడు ఇవళ్ ఇరక్కు మెలుగుమెక్కుం ఇరక్క మెజీర్ ఇరక్కన్ సేగేన్ ఎన్నన్వయం. ఈ పాసురాన్ని ఈ ఆర్డర్లో చెప్పుకోవాలి. ఎలాగైతే ఒక లక్క గాని ఒక మైనం గాని నిప్పుకు దగ్గరలో ఉంటే కరిగి నీరై స్రవించి బాధపడతాయో, అలా మా అమ్మాయి మనస్సు ధ్యానమనే విరహాగ్నిలో పడి కరిగిపోతోంది. నిప్పులో పడిపోతే హాయిగా రూపం లేకుండా ఉండేది, నిప్పుకు దగ్గరగా మాత్రమే ఉంది, కరిగిపోతోంది. దీనికి నేనేం ఉపాయం చూపించను, ఏ ఉపాయము మనము చూపించలేము. దృఢ అధ్యవసాయము, దానిలో సారాంశం అదనమాట. దృఢ అధ్యవసాయము, గట్టి నమ్మకం. నువ్వు రక్షిస్తావు, నువ్వే ఉపాయము తప్ప మేము ఉపాయము కాదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసరంలో మనకు చెప్పారు. ఇరక్క మనత్తోడు ఎరియనై அறக்கும் மெழுகும் ஒக்கும் இவள் இரக்கமெளிர் இதற்கு என் செய்கேன் అరక్కన్ ఇలంగై శక్తి ఇరుక్కే. అంటే ఇందులో ఈవిడ ఏమందనమాట, నువ్వు ఆయన్ని చూసి దయామూర్తి అనుకున్నావే అమ్మాయి, అలాంటి దయామూర్తి ఏం కాదు. ఆ వేళ ఏదో రాక్షసుల్ని చంపాలని వెళ్ళి చంపాడు తప్ప సీతమ్మ కోసం కాదు. అంత ప్రేమ గలవాడేం కాదు, అంత కరిగిపోయే మనసున్నవాడేం కాదు అందండి తల్లి. అనేటప్పటికీ ఈవిడ పడుకుని ఉంది, వింటోంది, ఏదైనా వింది. మా ఆయనని నేను తిట్టుకుంటాను అంటాను, నా ఇష్టం, నువ్వేమిటంటావు మా ఆయన్ని అని దెబ్బలాడే కూతుళ్ళు ఉంటారు చూడండి లోకంలో.
ఇగో ఆ పాత్రలోకి వచ్చేసింది ఆళ్వారి యొక్క మనస్సు. ఎందుకమ్మా అలా అంటావు ఆయన్ని, ఆయన చాలా మంచివారమ్మా అని పొగుడుతోంది తర్వాత పాసరలో. இலங்கை செத்தவனே என்னும் பின்னும் வளங்கள் புல்வேர்த்தாய் என்னும் உள்ளம் அலங்கா வெவ்வையர்க்கும் కన్నీర్ మెగ కలంగి కైతొజన్ నిండ్రివడే. చాలా చక్కటి పాసరాలు. ఒక కుటుంబ వ్యవస్థగా ఒక తల్లి మాట్లాడుతున్నట్లుగా కనపడేటువంటి దశకంలా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా. இலங்கை செத்தவனே என்னும் பின்னும் வளங்கொள் புல் உயர்த்தாய் என்னும் உள்ளம் மலங்க எவ்வுயர்க்கும் கண்ணீர் மிக கலங்கி கை தொழும் నిండ్రు ఇవళే. 4వ పాసరం ప్రతి పదార్థము. ఇవళ్ ఈ బాలిక అంటే నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి ఈ నాయిక. పెన్ను మరల అంటే తల్లి అంది. ఏమంది తల్లి? ఏదో అది ఆయన స్వభావం అనుకుంటున్నావు. కాదు కాదు కాదు, ఏదో ఒక పురుగులు తిరిగితే అక్షరం ఏర్పడ్డట్టు ఏదో పని చేశాడు, అది దయగలవాడని నీకు అనిపించేసింది. చాలా తప్పమ్మా, ఆయనకు అంత సహజ లక్షణం ఏం లేదు దయ అని అనేటప్పటికీ తెలుగులో ఆ మాట అంటారు, పొడుచుకొచ్చింది కోపం అంటారు. అంత కోపం వచ్చింది అనమాట ఈవిడికి. వచ్చి ఈవళి ఈ బాలిక పిన్ను ఇలంగై సెత్తవనే అన్నం. మళ్ళీ తల్లి ఏది కాదు అని చెప్పిందో అదే నిజమని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది అనమాట. నువ్వు లంకానాశనం చేసిన వాడా అన్నావు. అవును, లంకానాశనం చేశాడు కాబట్టి ఉపకారకుడని నేను స్వీకరించాను. మా ఆయన అంత గొప్పవాడు, నీకు తెలియదు ఆయన గొప్పతనం. తల్లి మీద విరుచుకు పడ్డం అనమాట ఇవంతా కూడా. అందుకని ఇలంగై సెత్తవనే అన్నం. మా ఆయన అంత గొప్పవాడో తెలుసా, లంకా నగరాన్ని నాశనం చేయడమే కాదు, ఎన్నం బలంగోల్ పుల్ ఉయర్తాయ్, బలిష్ఠుడైనటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి ధ్వజముగా కలిగిన వాడు ఎన్నం. ఆయన అంటే సామాన్యం అనుకుంటున్నావు, ఏదో ఎందుకో అలా జరిగింది, రావట్లేదు, ఆలస్యమైంది, అంత మాత్రాన్ని అన్ని మాటలు అంటావా ఆయన్ని? ఆయన ఎలాంటి ఆయనో తెలుసా? గరుడ ధ్వజుడు, గరుడ వాహనుడు, సామాన్యుడు కాదు ఆయన. గరుడ ధ్వజుడు, గరుడ వాహనుడు. ఉళ్ళం మలంగా అలా చెప్తూ ఉంటేనేట ఆవిడ మనస్సు కరిగిపోయింది. ఇక్కడ 2 అవస్థలు అనమాట. ఏదో తల్లి అలా అందరినీ ఉడుకుమొత్తనంతో మాట్లాడేస్తోంది కానీ లోపల రాలేదని ఆవిడకి బాధ కాదు. ఆ లోపల బాధ, తల్లి అందనే బాధ, 2 బాధలు కలిసేటప్పటికిట ఒక్కసారి ఉళ్ళం మలంగా మనసంతా వ్యాకులం అయిపోయింది, చికాకుగా అయిపోయిందట. టూరుస్తోంది. ఆ దీర్ఘ శ్వాస లోపల ఉండే విరహాగ్ని వల్ల వేడిగా వస్తోంది. నిట్టూర్పు అంటారు, నిడు ఊరుపు, దీర్ఘమైనటువంటి అంటారు చూడండి, అంత శ్వాస వేడిగా విడుస్తోంది అని. వెంవైరుకం ఒకటి దీర్ఘ నిశ్వాస. కన్నీరు మిగ కళ్ళు అలాగా వర్షాకాలం మేఘాలైపోయాయి. కళ్ళు వర్షాకాలం మేఘాలు అయ్యాయంటే ఏమిటండి? వాన కురిసింది కురిసినట్లే ఉన్నట్టు, ఏడ్చింది ఏడ్చినట్లే ఉంది అని. కలంగి నిండ్రు వ్యాకుల పడిపోతోంది, ఎంత దుఃఖమో చెప్పలేం. కై తొజం దండాలు పెట్టేస్తోంది. అయ్యో ఎన్ని మాటలు పడుతున్నావయ్యా నువ్వు ఒక్కసారి వచ్చుంటే మా అమ్మ ఇన్ని మాటలు అనేది కాదు కదా, నేను కూడా నిన్ను ఇలా భావించేదాన్ని కాదు కదా, రావయ్యా ఒకసారి రావయ్యా అని దండాలు పెట్టేస్తోంది అని అంటున్నారు. దీని వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. 4వ పార్ట్ 121, 4వ పార్ట్ పేజీ. అరక్క నిలంగై సెత్తీర్ எங்கிரித்து நேத ஸ்வபாவம் அன்றோ கான் காதா చిత్తం కాన్ ఎన్నాళ్ళు తిరుతాయార్. ఈ ముందు పాసరంలో తిరుతాయార్ తల్లి ఏమంది? లంకని నాశనం చేసిన వాడా అంటున్నావు, అదేదో దయ అనుకుంటున్నావు, అది నియత స్వభావము కాదు. అంటే ఆయనకి దయేమీ లేదు, ఎప్పుడు
ఆ దయాగుణం కలిగిన వాడు కాదు కఠినాత్ముడు మీ ఆయన. అమ్మో ఎన్ని మాటలనేస్తుందో మా అమ్మ అని బాధపడిపోతుందట ఈవిడ. కాదా చిత్తంగాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు తిరుగుతాయారు. కాదా చిత్తం, ఎప్పుడైనా ఒకప్పుడు ఏదైనా మంచి పని చేశాడేమో, అంతేగాని ఎప్పుడూ మంచి పనే చేసే స్వభావం కలవాడు కాదు ఈయన. అది పొరుక్క మాటామై, ఆ మాటలు పొరుక్క మాటామై వినలేకపోయిందిటండి ఈవిడ ఆళ్వారి నాయకి. అది తన్నయ్యే సొల్లిగిరాళ్, నువ్వేమి చెప్పావో అవే ఆయనలో మంచి గుణాలు, నీకు అర్థం కావట్లేదు ఆయన పరిస్థితి. నువ్వు అవన్నీ చెడు గుణాలు అనుకుంటున్నావు, అవి అద్భుతమైన గుణాలు అనేటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తాను. ఇలంగై సెత్తవనే ఎన్నం ఎనక్కు పండే యుధవి ఉపకరిత్తవనే. అమ్మా ఆవేళ సీతమ్మ కోసం అన్ని చేసావే, ఈవేళ మా అమ్మాయి కోసం ఎందుకు చెయ్యవు అంటున్నావు. ఆవేళ సీతమ్మ ఎవరమ్మా? నేనే. ఇక్కడ సీతకి తనకి అభేదాన్ని చెప్పారు, అంటే చేతనుడు ఒకడే అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడం ఇదొక అద్భుత భావన అండి. ఎన్నా నిన్నాள் మున్పు తనకు ఉదవిన అవను ఇప్పోదు తనకు ఉదవాదు ఎందార్పోలే కూపిడా నిన్నాள். ఆవేళ నాకంత సహాయం చేసావు, నా కోసం సముద్రం దాటావు, ఏదో చేసావు, ఇన్ని కష్టాలు పడ్డావు, ఇవాళ ఎందుకు రావు నువ్వు కూపిడా నిన్నాள். బొల్లుమని పిలుస్తోంది వారాయ్ వారాయ్ కాణవారాయ్ అంటారు తర్వాత పాసురాలు. రా రా ఒక్కసారి కనిపించు, ఒక్కసారి కనిపించు. కడలడైతల్, ఇదిగో చూడండి నేనేం కష్టపడమన్నానయ్యా. కడలడైతల్ మలై ఎడుతల్ అంబేత్తల్ చెయ్య వేణుమో. కడలడైతల్ పాల సముద్రాన్ని చిలకాల్సి వచ్చింది, వాళ్ళ కోసమని ఎంత కష్టపడ్డావు. 5 రూపాల్లో 5 చోట్ల ఉండి ఆ పాలకడలిని నువ్వు చిలికావే, నేనేమైనా అంత పని చేయమంటున్నానా నిన్ను? కడలడైతల్ అంత కష్టపడమండం లేదు. మలై ఎడుతల్ మందర పర్వతాన్ని తెచ్చి కదా సముద్రాన్ని ఎత్తలేకపోతే దాని కింద నువ్వు కూర్మ రూపాన్ని వహించి ఆ పనిని పూర్తి చేశావు. అలాంటి కష్టం ఏమన్నా నేను పడమంటున్నానా నా కోసం? కడలిని చిలకమన్నానా? మందర పర్వతాలు ఎత్తమన్నానా? అంబేత్తల్ బాణాన్ని గురి చూసి కొట్టావు రామావతారంలో. 7 చెట్లను కొట్టమంటే కొట్టావు, అద్భుతమైన రామ బాణం అని పేరు తెచ్చుకున్నావు. అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెయ్యమన్నానా? 3 పనులు చెప్పిందని. ఒకటి కడలు చిలకడం, సముద్రాన్ని చిలకడము, రెండోది మందరగిరిని ఎత్తడము, మూడోది బాణం వేయడము. ఇంత కష్టమైన పనులు నేను ఏమన్నా చేయమన్నానా? ఎన్ పక్కల్ వరుంబోదు ఎన్న ప్రతిబంధకముండు. నా దగ్గరికి రావడానికి నీకున్న అడ్లు ఒక ప్రతిబంధకం అంటే అడ్డు. తిరుత్తార్ ఇవల్ విడిగైకు సొన్నదు, అది ఈ వాక్యం చూడండి. తానే అవళుకు 10 కైకు ఉడలాయ్ పెట్టదు. తల్లి ఏవైతే ఏదో చేశాడులే అని గుణాలు చెప్పిందో ఆ గుణాలే గొప్పగా ఈవిడ తీసుకుని తల్లికి చెప్తోంది. మళ్ళీ లంకానాశనం చేశాడు, ఏదో చేశాడులే అంది తల్లి. కాదు కాదు, లంకానాశనం చేయగలిగాడంటే ఎంత గొప్పవాడై ఉంటాడు అని తల్లి ఏది వ్యతిరేకంగా చెప్పిందో దాన్నే తనకి అనుకూలంగా తాయారు ఇక్కడ చెప్తోంది అన్నమాట, ఈ మగళ్ళు చెప్తోంది అన్నమాట. పిన్నం ఇత్యాది అదుక్కు మేలే, ఇంకా దానికంటే పైన విడాయి తిరుంద విడత్తే సాయి కరకం పోలే 122వ పేజీ. కరకం పోలే ఉయిర వైత్తు కొండు వందు కాటం పరికరముడయ్యవనే. చాలా అందమైనటువంటి ఉదాహరణ అన్నమాట. ఏమిటంటే నీళ్లు తీసుకుని తాగలేని చోటికి ఏం చేస్తారండి, గొట్టాలు పెట్టి అక్కడి నుంచి నీళ్లు నోట్లో పడేలా చేస్తారు. అది మనుషులకే కావచ్చు, ఇప్పుడు తోటల్లో చూడండి, మొక్కలకు చూడండి, మధ్యలో మనం గనక నీటిని పెట్టామంటే గిర్రం తిరుగుతూ ఉంటే ఆ నీళ్లు అన్ని మొక్కలని, అంటే మిషన్ ద్వారా నోటికి నీటిని అందించినట్లుగా
అంటే అంత సులభం చేసినట్లుగా అందమైన పోలిక అనమాట. అలాగా కాటం పరికరం ఉడయ్యవనే, నువ్వు రావాలనుకుంటే నీ దగ్గర ఒక పరికరం సాధనం ఉంది. నా దగ్గరే ఉందమ్మా. మిడక్కై ఉడయ్య పుళ్ళై, మంచి బలం కలిగినటువంటి గరుత్మంతుడు నీ దగ్గరున్నాడు. అక్కడ అందరి దగ్గరికి నీళ్లు తేవడానికి గొట్టాలు పెట్టి నోట్లో నీరు పడేలా చేసినట్లు, నువ్వు రావాలనుకుంటే గరుత్మంతుడిని ఎక్కి నా దగ్గరికి రావచ్చు కదయ్యా. అలాగే గరుడ ధ్వజమాగ ఉడయ్య ఎన్నుదల్, వాహనంగా వస్తాడైనా ధ్వజంగా కూడా వస్తాడు కదా, అలాంటి ఆయన ఉన్నాడు కదా. அன்றியே புள்ளாலே వహిக்கப்பட்ட ఎన్నుదల్, వహిக்கப்பட்ட గరుడ వాహనుడు, ఆయన గరుడ వాహనుడు, గరుడ ధ్వజుడు. నీకు అలాంటి వేగంగా పనిచేసే బలం కలిగినటువంటి పరికరం ఉంది కదయ్యా. తాగలేని వాళ్ళ దగ్గరికి గొట్టం పెట్టి నోట్లో నీళ్లు పోసి తాగించినట్లు, రాలేని నా దగ్గరికి గరుత్మంతుడనే సాధనాన్ని పెట్టి నా దగ్గరికి రాలేవా. ఒక అందమైన పోలిక అనమాట. కొండవరుగా ఎక్కువ పరికరం ఉండా ఇరెక్కచ్చైదే, రావడానికి పరికరాలు సాధనాలు వెహికల్స్ మనం అంటామే. మాకైతే ఏం లేవండి, మీ కారు ఉంది కదా, కారులో బయలుదేరి రాకపోయారా, ఏ రావడానికి ఏమైంది అంటాను చూడండి. అలాగనమాట. వరక్కాణమయ్యాలే, అయినా రాలేదని ఎన్ని మాట్లాడుతున్నా పలకట్లేదు. మనస్తత్వం వేరు పరియుంబడి నెడు మూర్చిరియా నిర్కుం, మనస్సంతా వేడెక్కిపోయి వేడి నిట్టూర్పు ఒకటి బయలుదేరి వచ్చింది. ఎంత వేడి నిట్టూర్పు అంటే అది దహంతీమివ నిశ్వాసైకి వృక్షాన్ పల్లవధారిణ ఎన్నుం పోలే. రామాయణంలో కింద ప్రమాణ తిరట్టులో మీకు చక్కగా శ్లోకాలు మొత్తం కనిపిస్తాయండి. ప్రమాణ తిరట్టులో అక్కడ సుందరకాండలో ఈ హనుమ చెట్టు మీద కూర్చుని చూస్తున్నాడు. రాక్షసి పరివృతాం సీతాం దృష్ట్వా హనుమాన్, రాక్షసులు చుట్టబడిన సీతను చూసి తాం దృష్ట్వా హనుమాన్ సీతాం మృగాశాభనిభేక్షణ, లేత లేడి పిల్ల కళ్ళు ఎంత బాగుంటాయో అలాంటి కళ్ళతో చూస్తోంది సీతాదేవి. మృగకన్యామివ త్రస్తాం, ఆడులేడి ఎలా భయపడుతుందో అలాగా రెప్పలు టపటపటపలాడిస్తోంది. అంతతః దహంతీమివ నిశ్వాసై, చాలా దీర్ఘపు నిట్టూర్పు విదలడం వల్ల వృక్షాన్ పల్లవధారిణ, అప్పుడే మొక్కలకి చిన్న చిన్న పల్లవాలు వస్తున్నాయి, చిగుళ్ళు. ఈవిడ నిట్టూర్పుతోట అవి వాడిపోతున్నాయి. అంత వేడి నిట్టూర్పులు వహిస్తోంది అని. సంఘాతమివి శోకానాం, దుఃఖాలన్నీ ముద్ద చేస్తే అలా ఉంటుంది అన్నట్లుగా ఉంది ఆవిడ. అదే దుఃఖస్యోర్మిమివోత్థితాం, దుఃఖ సముద్రంలో ఒక అల వచ్చినట్లుగా దుఃఖం వస్తోంది. ఇవన్నీ చాలా డీప్ గా ఉండే పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు వీటిని. దుఃఖం అనే సముద్రంలో ఒక అల ఎలా పుడుతుందో వచ్చి లోపల నుంచి దుఃఖ తరంగం అలాగా ఆవిడ్ని ఒక దెబ్బ కొడుతోంది. ఆ వేడికి నిట్టూర్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. నిట్టూర్పులు వచ్చేటప్పటికి ఎన్నుమా పోలే కన్నీర్మిగా, కళ్ళల్లోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇది చూసారా, గ్రాడ్యువల్ గా దేహంలో కలిగేటువంటి మార్పుని చాలా అందంగా చెప్పారు. ఒకటి ముందు భావం కలిగింది, దానితో మనస్సు కరిగింది, కరిగిన మనస్సు వేడెక్కిపోయింది, ఆ వేడి నిట్టూర్పులాగా వచ్చింది. ఆ నిట్టూర్పు ఒక అలలా విజృంభించింది. అది పక్కనున్న చెట్ల యొక్క పల్లవాలను కూడా మార్చేసేంత వేడిగా ఉంది. అది నెడుమూర్ఛాయ్ పురప్పట్టు, దీర్ఘమైన వేడి నిట్టూర్పు విడిచి புறப்படாதது కన్నీరాయ్ పడపడా నిండ్రదు, పురప్పడా నిండ్రదు. అంత వేడి అలా వచ్చేటప్పటికి అది కళ్ళల్లో కూడా వెళ్ళి నీళ్లుగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనలో మామూలుగా దైహికంగా జరిగే మార్పులు చూడండి. ఆవలిస్తారనుకోండి, కళ్ళల్లోకి నీళ్ళు వస్తాయి కొంతమందికి కదా, వెంటనే తీసి తుడుచుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎలాంటి లోపల పరివర్తన ఈ ఇంద్రియాలకి కలుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని కూడా
చాలా అందంగా చెప్పారు. మొదట ఆవేదనతో గుండు బరువెక్కడం, గుండె బరువెక్కితే అది నిట్టూర్పుగా రావడం, ఆ వేడికి తట్టుకోలేక కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు రావడం, అంత దుఃఖపడిపోతుందండి ఆ సీతామాత. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయకి కలంగిక్కై తొజం తెళిందిరిందు తొలిమదిల్లయిరే ప్రణయిని. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్న చమత్కారం అన్నమాట. ఏమయ్యా, నీకు దండాలు పెడుతోందయ్యా. ప్రేయసీ ప్రియులు దండాలు పెట్టుకుంటారా అన్నారు నంబెళ్ళయ్య గారు. చిన్న చమత్కారం. వాళ్ళు పెట్టుకునేవి వేరే ఉంటాయి. దండం పెట్టుకోవడం ఏమిటయ్యా, భగవంతుడు భక్తుడు అయితే దండం పెట్టుకుంటారు కానీ ప్రేయసీ ప్రియులు ఎక్కడైనా దండాలు పెట్టుకుంటారా? ఈవళే అవన్ తొజంబడియాన వేండ పాడుపడయ్యా తాం తొజా నిన్నాள். ఈవిడ కోపంతో అలకని చూపిస్తే నువ్వొచ్చి దండాలు పెట్టాల్సింది పోయి. అది ఆళ్వారి తల్లి యొక్క బాధ. మా అమ్మాయి నిన్ను రావద్దు పో అని ఏదో అంటుంది అనుకోండి, అలా కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని కాళ్ళ వేళ్ళ పడి నువ్వు దండాలు పెట్టాలి. అలాంటిది నీ దండాలు పోయి మా అమ్మాయి నీకు దండం పెట్టవలసి వచ్చిందే అని చెప్పి తాయిమారు అవస్థలో నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు 4వ పాసరంలో. ఇలంగై సెత్తవనే ఎన్నుం పెన్నుం వలంకొள் புள்வுயர்த்தா என்னும் உள்ளம் மலங்கா எவ்வுயிர்க்கும் కన్నీరు మిగ కలంగి కైతొజున్నిండ్రు ఇవళే. తర్వాత 5వ పాసరం. ఇవళిరా పగల్ వాయ్ వెరీయి తనకు ఉழைவன் கண்ணீர் கொண்டாள் வண்டு திவளும் தன்னம் துழாய் கொடீர் எனதவள வண்ணர் தகவுகளே. இவள் இராப்பகல் வாய் வெறியி தனக்கு உழைவன் கண்ணநீர் கொண்டாள் வண்டு திவளும் తన్నం తుజాయి కొడీర్ ఎనదవళ వన్నర్ తగవుగళే. ఈ 5వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ఇలాగా ఇంత కష్టపెట్టుకున్న మనస్సు స్వామి రాలేదు అనేటువంటిది భావం వచ్చేటప్పటికి తల్లికి ఏమొస్తాడులే, కఠినాత్ముడు, అసలు దయలేనివాడు అంటూ మళ్ళీ ఒక్కసారి కూతురి కేసి తిరిగి అల్లుడి మీద ఉన్న కక్షను తీర్చుకున్నట్లుగా, అబే గుండె లేదమ్మా, మనస్సు లేదాయనకి అంటోంది ఇందులో. ఈ రాప్పగల్ ఈ నాయిక, ఈ రాప్పగల్ రాత్రింబవళ్ళు వాయ్ వెరీ, చక్కటి పదం, జల్పిస్తోంది. జల్పము అంటేనండి ఒక అర్థం అనేది లేకుండా నోటికి వచ్చినట్లుగా అలా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సన్నిపాత జ్వరం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా, ఏవో పేలా పనులు, వాటికి అర్థం ఉండదు. మనం దగ్గర కూర్చొని చూసినా కూడా అవును వచ్చాడు వెళ్ళాడు, అవును పెడితే తెలియదేంటి, అబ్బో రైల్లో చాలా ఇదిగా ఏమిటి మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు, ఇన్ని ఏమిటిది ప్రేలాపన అంటారనమాట. నేను వాయరి జల్పం, పైకి శబ్దం రాదు, అది సందర్భం ఉండదు, ఒక క్రమం ఉండదు. అలాగా అక్రమము అంటే క్రమము లేకుండా డిజార్డర్ గా మాట్లాడటము అనేటువంటిది అనమాట. తన యొక్క కువళై నల్లటి కలువల వంటి వన్ కన్న సుందరమైన నేత్రాలలో నీరు కొండాళ్. ఆఖరి ప్రయోగం అండి ఇది. ఇంకా చివరికి దుఃఖం, అంతే కదా, ఇలా చేస్తావు కదా, అంతే కదా అని గొల్లు మండం అన్నమాట. ఆ కళ్ళల్లోంచి అలా నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. వండు నన్నేం చేయమంటావు, అలా మీ అమ్మ ఏడిస్తే నువ్వు వస్తే చాలు అన్ని దుఃఖాలు పోతాయి. ఈ దుఃఖాశ్రువులు ఆనందాశ్రువులుగా మారిపోతాయి. అప్పుడు తివడం తుమ్మెదలు బండు తివడం తుమ్మెదలు సంచరించేటువంటి తన్నం తుజాయి కొడేరు, నీ మెడలో ఉన్న అందమైన చక్కని తులసి మాలని. మా అమ్మాయి కేసు చూసావా, అంతకు ముందు వేసుకున్న మాల ఆ విరహాగ్నికి మాడిపోయి నల్లగా అయిపోయింది. నువ్వురా ఈ వేడి నల్లని మాల తీసేయి, నీ మెడలో ఉన్నటువంటి అందమైన తులసి మాలని ఆవిడ మెడలో వేయి అంటే అర్థమైపోయింది, ఇంకా వచ్చాడు దగ్గరికి అనేటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది. కొడేరు అలా ఇవ్వవేంటి, ఎప్పటికీ ఇవ్వవేంటి, అమ్మాయి ఎంత బాధపడుతుంటే. దవళ్వన్నర్ అబ్బో శుద్ధ స్వభావంలండి. తగవుగళ్ ఎనా, ఓహో
గొప్పవాళ్ళ గుణాలు ఇలా ఉంటాయా? అదొక నిష్ఠూరం. అవునులే నాయన, మీరు పెద్దవాళ్ళు కదా, పెద్దవాళ్ళు మాతో ఎక్కడ కలుస్తారు, మా దుఃఖాలు ఎక్కడ చూస్తారు, ఇలాగే ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఇలాగే చేస్తారు. అంటే నువ్వు నాతో సమంగా ఉండడం లేదు అని మా అమ్మాయి అనుకునేలా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని దీనికి ప్రతిపదార్థము అన్నమాట. ఆయిందాం పాస్ట్ 123వ పేజీ, 123వ పేజీ. ఇవళ్ళే ఇప్పటి క్లేశక్కర విడత్తులం ఈవిడ ఇంత బాధపడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వరక్కాణామయ్యాలే రాకపోవడం వల్ల నిర్దయర్ ఎంగిరాళ్ దయారహితుడా కఠినుడా, ఎంత బండ హృదయం అయ్యానేది అంటోంది తాయిమారవస్థలో ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయం. ఇవళిరా పగల్ వాయువెరియి సీతేతి మధురాం వాణిం వ్యాహరన్ ప్రతిబుధ్యతే. ఈవిడ వాయువెరియి, నోటికి ఎలా ఏదో తెలియని అక్రమంగా జల్పము చేస్తోంది. అది రాముడు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే అనిద్ర సతతం రామ సుప్తోద్య నరోత్తమ సీతేతి మధురం వాణిం వ్యాహరన్ ప్రతిబుధ్యతే. దృష్ట్వా ఫలం వా పుష్పం వా యచ్చాన్యత్ సుమనోహరం బహుసోహా ప్రియేత్యేవం స్వసంస్త్వామభిభాషతే. అద్భుతమైన రామాయణ శ్లోకాలను, రాముడి యొక్క విరహావస్థని వర్ణించినటువంటి శ్లోకాలు. అనిద్ర సతతం రామ, అసలు నిద్ర అనేది పోలేదుటండి రామచంద్రుడు సీతాదేవి దర్శనం వరకు. సుప్తోపిచ, ఒక్కొక్క వేళ నిద్రపోయినా, అదేంటండి నిద్రపోలేదన్నారు, ఒకవేళ నిద్రపోతున్నా అనుకున్నారంటే ఆవిడ్ని ధ్యానిస్తూ అలా కూర్చునేటప్పటికి చూసేవాళ్ళు నిద్రపోతున్నాడు అనుకునేవాడు. ఆ ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చేవాడికి ఓహో నిద్ర లేచాడు. కానీ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సీతమ్మనే తలుచుకున్నటువంటి వాడు. సీతా ఇది మధురాం వాణిం, సీతా సీత సీత ఏమైపోయావు ఏమైపోయావు ఏమైపోయావని తిరియని కంఠంతో వ్యాహరన్ ప్రతిబుధ్యతే, చటుక్కుని మెళుకు వచ్చి అయ్యో నా సీతేది సీతేది అని వెతుక్కుంటున్నాడు. దృష్ట్వా ఫలం వా పుష్పం వా, ఒక మంచి పండుని చూస్తే ఆహా ఇది సీతకి ఎంత ఇష్టమో. పుష్పం వా, ఈ పువ్వులు ఆవిడ పెట్టుకుంటే ఎంత అందంగా ఉండేదో. ఇది యచ్చాన్యచ్చు మనోహరం, ఏదైనా సరే మనోహరమైనటువంటి వస్తువుని గనక చూస్తే బహుశో హా ప్రియా ఇత్యేవం స్వం సంస్థ అభిభాషతే. అయ్యో ప్రియురాలా దూరం అయిపోయావా, ఈ పళ్ళు నీకు ఇచ్చే అవకాశం లేదే, ఈ పువ్వులు నీకు ఇచ్చే అవకాశం లేదే, నీ ఆనందాన్ని చూసే భాగ్యం నాకు లేదే అని బాధపడిపోతూ ఉంటాడు. అనిద్ర సతతం రామ, నిద్ర అయ్యోడే కాలక్షేపం పన్ను వేయడం, ఎలాగోలాగ నిద్రపోదాం అనుకుంటాడు. అప్పుడు వేండం సెల్వుడయ్యవర్ సతతం నిద్ర రామైరుప్పర్, చూసే వాళ్ళకి నిద్ర గాని అది ఆయనకి నిద్ర కాదండి. అలాగ భావించుకుంటూ కళ్ళు మోస్తాడు. సుప్తోపిచ సతతం అనిద్ర ఎన్నువైతు సుప్తోపిచ ఎంగరదు. ఏమండి ఎప్పుడు నిద్రపోడు అంటున్నారు, మళ్ళీ ఒకవేళ పడుకున్నా అంటారేంటండి, రెండు మాటలకి అర్థం వేరు కదా అని అంటే పరాగర్ధానుసంధాన భావతే పత్త. ఇతరులు అనుకుంటున్నారు నిద్రపోతున్నాడని, కానీ ఆయన నిద్రపోవడం లేదు. లోకంలో మనకి ఈ ఉదాహరణలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయండి. వచ్చాం మీరు పడుకున్నారు అన్నారు అనుకోండి, అబ్బే పడుకోలేదండి కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాం ఏదో ఆలోచిస్తున్నాం అంటామే. అలాంటిది అనమాట రాముడి యొక్క స్థితి. నరోత్తమ అభిమత విశ్లేషత్తిలే ఇంగనే ఇరుక్కైపోలే పురుషోత్తత్వమావదు. కావలసిన దాన్ని దూరం చేసుకోవడంలో దుఃఖించిన వాడే కదా పురుషోత్తముడు. పోతే పోయిందిలే అంటే అది ఒక నిర్లక్ష్య స్థితి. అయ్యో పోయిందా అంటే అది మనసున్నవాడి యొక్క స్థితి. అలా రాముడు మనసున్నవాడు. ఇరా పగల్, ఎప్పుడండి ఆ దుఃఖము, రాత్రింబవళ్ళు. పోయినన్న జ్ఞానం తొడంగి ఇవ్వడం వాయువరిన ఇతనై కాణం. పోయినన్న జ్ఞానం అని తిరువరత్తంలో నమ్మాళ్వార్లు రచించడం మొదలు పెట్టిన నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా ఆయన పరిస్థితి అలాగే ఉంది. భగవంతుడా భగవంతుడా
భగవంతుడా ఒకసారి కలిసినట్టు ఆనందం, ఒకసారి దూరం అయినట్టు దుఃఖము అనేటువంటిది. వాయ్ వెరి వాయ్ వరివి అవధానం పండి చొల్లిగిరదొన్న మిల్లై శ్రద్ధతో చెప్పిన మాట కాదు. 124వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. అవధానం అంటే శ్రద్ధ అని అర్థం అండి. శ్రద్ధగా చెప్పిన మాటలు కాదు, నోట్లో ఏవో మాటలు వస్తున్నాయి, వాటిని వాయి వెరియి ఏదో జల్పము చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు. వాసనయ్యే ఉపాధ్యాయ రాగ చొల్లిగిర ఇతనై ఏది వస్తే అది అలాగ నోటికి మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప దేని మీద ధ్యానం అనేది లేదు. తనకు వళయ్యం కண்ண నీర్ కొండాళ్ తన ఆనందాసురు ప్రవాహిక కడవ కన్న శోకాసురు ప్రవయ్యానన్నదు. నిన్ను చూసి వచ్చావా అని ఆనందంతో కన్నీళ్లు రావలసిన పిల్ల ఇలా దుఃఖంతో కన్నీళ్లు వచ్చేలా చేసావా? మా అమ్మాయిని ఏడిపిస్తావా ఇలాగా? ఈ కண்ணுக்கு இலக்கானாறு கண்ணிலே காணக்கடవ కన్నీరై తన్ కண்ணிலே కొండాళ్. ఈవిడ కోసం నువ్వు అలా తప్పించిపోవాలయ్యా. ఏమయ్యారు ఆళ్వారు నాయక? ఏమైంది ఏమైంది ఏమైందని నువ్వే ఆడవలసింది పోయి మా అమ్మాయిని ఏడిపిస్తావా? ఎంత పని చేస్తున్నావు, ఎంత బాధ పెట్టేస్తున్నావు అని తన్నుడై వాయ్ కువళై పూ పోలే ఇరిక్కిర కలువ పువ్వుల్లా ఉన్నటువంటి కళ్ళతో అడగియ కண்களிலே అందమైన కళ్ళతో నీరై కొండాళ్. కంటి నిండా నీరు వచ్చేస్తాం దుఃఖంతో. నమ్మాయి చొల్లిగిర నన్నేం చేయమంటావు? మీ అమ్మాయి ఎలా ఏడుస్తుంటే నన్నేం చేయమంటావు అన్నాడని పరమాత్మ ఈవిడే అనుకుని పూర్వపక్షం విరహద్వరత్తాలే వాడిని ఇవళ్ మార్విల్ మాలయ్యై వాంగి వண்ண తివళం తంతుజాయ్ కొడేర్. విరహద్వరత్తాలే వాడిని ఇవళ్ మార్విల్ మాలయ్యై వాంగి ఉమ్మడయ్య మార్విల్ సవి మారాద మాలయ్యై కొడతలేరు. విరహద్వరంతో వాడిపోయిన దండలు కలిగిన ఈవిడ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యయ్యో ఇలా ఎండిపోయాయా, ఇంత బాధపడుతున్నావా అని ఒకసారి ఓదార్చి ఆ ఎండిపోయిన పువ్వులు తీసేసి నీ మెడలో ఉన్న అందమైన చల్లనైన తుజాయిమాలని మా అమ్మాయి మెడలో వెయ్యాలి. అది కూడా నేను చెప్పాలయ్యా, ప్రేయసికి ఏం చేయాలో అంటున్నారు. ఆ వండు కడుక్కు ఎన్న కన్నీరై కన్ను కొడుకేరు. అవును, ఆ తులసమాలని ఇదో విచిత్రమైన ప్రశ్న. అవును, ఆ తులసిమాలని ఆ తుమ్మెదలకి ఇచ్చావు, ఆ తుమ్మెదలు నీకేమిచ్చాయేంటి? వాటికి ఇచ్చావు ఆ మాలని? మా అమ్మాయికి ఇస్తే సరిపోయేది కదా. ఆ వండుగడుక్కు ఆ తుమ్మెదలకి ఎన్న కన్నీరు కొండ కొడుతారు. వాళ్ళు ఏమన్నా ఏడ్చాయా? వాటి దుఃఖాన్ని చూడలేక ఇచ్చావా? తుమ్మెదలకి ఇవ్వాలనిపించింది, మా అమ్మాయికి ఇవ్వాలనిపించలేదయ్యా. ఇవళగై ఇవడిగై ఎసైగై ఒడివిడిగై ఇవ ఇత్తనయ్యం సొల్ల కడవదు. అసలు ఏం మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్లేదయ్యా, ఇంత నిర్దయుడు అయిపోయావేమిటయ్యా? ఎన ఇవై ఎన్నెన్బిన ధవళవన్నర్ తగవుకళే. అవునులే, శుద్ధ పరిశ్రమ, చాలా చక్కటి మనస్సు కలిగిన వారు పెద్దలు ఉంటారే, వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారులే నాయన. నువ్వు మరంత గొప్పవాడేవి కదా. మనం కూడా అంటాం, ఏదైనా మనకి ఇవ్వలేదనుకోండి అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చారు, అవును మహాదాతవి కదా నాయన, దానం చేస్తున్నావు అంటాం. అంటే ఏం ఇవ్వట్లేదు అని నిష్ఠూరం. అలాగనమాట. దవడవన్నారు తగవుగళే శుద్ధ స్వభావరాన ఉమ్మడయ్య తగవుగళ ఎంగే పోతిన ఎన్నంబారు అరుళి చేయంబడి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ మాటకి ఎంబారు ఎలా చెప్పారు, భట్టరు వారు ఎలా చెప్పారు అని 2 మాటలు. శుద్ధ స్వభావరాన ఉమ్మడయ్య తగవుగళ ఎంగే పోయిన, ఇంత శుద్ధ స్వభావుడేవు కదా, నీ గుణం ఏమైపోయిందయ్యా అని ఎంబారు చెప్పారట. ఆయన మామూలుగా చెప్పారు, ఏమయ్యా ఇంత గొప్పవాడివి కదా, ఏమైపోయాయి నీ గుణాలన్నీ అని. కానీ భట్టరు వారు చూడండి ఏమన్నారు, ఉమ్మై పోలే 4 సిస్టర్கள் అమయ్యుమిరే అవలైகள் కుడికడా ఎండారు. నాయన నీ ఇలాంటి వాళ్ళు 4 ఉంటే చాలు, స్త్రీ జాతి నాశనం అయిపోతుంది. ఇది భట్టరు వారి యొక్క చమత్కారం అన్నమాట. నాయన నీలాంటి వాళ్ళు 4 ఉంటే చాలు, ప్రియురాలిని బాధ పెట్టే వాళ్ళు నీలాంటి వాళ్ళు 4 ఉంటే చాలు, లోకంలో ఆడవాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు లేకుండా పోతారు అని భట్టరు అరళి చేయగారు భట్టరు వారు చెప్పారు కదా అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. 5వ పాసురం. ఇవళ ఇరాపగల్ వాయు వెరీ తనకు వళై ఒన్ కண்ண నేర్కొండాள் వండు తివళం తంతుజాయి కొడేర్
ஜனதவளவண்ணர தகவுகளே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதன் அதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன நிகம சிரோயோ விபட்டார கௌச்ச గోవిందం పూరనాదేన సకురు కేశేంద్ర సింధుం యతేంద్రం மாலாதிருத்யாமுனாத்யோமருதினதே ராம ஆத்மாட்சநாதாம் இருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபநாதமன் செய்ய கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப்பிடார் கம்பான் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணற்கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழைத்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனா பரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாதிதாச சசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தெய்வத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம். வாழி திருவாய் மழை பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமனியன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழை பிள்ளை மால்நத்தோர் தேரும் மடி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவா சரத்தாக்கில திரௌட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபாலவேஷ்டகமஹம் சரணம் பிரபத்யே காசிகான்வய சஞ்சாத்தம் வெங்கடார்ய தனோபவம் వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లు మహంభజే శ్రీమద్ వెంకటరంగాని శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసరయే విదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ.